فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات، ایرانی چیف مذاکرات کار اور اسپیکر باقر کالیباف سے ملاقات، خطے کی کشیدہ صورتحال اور ثالثی کی کاوشوں پر تبادلہ خیال۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ملاقات میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی شریک۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تہران میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات، خطے میں کشیدگی روکنے اور تازہ سفارتی کاوشوں پر تبادلہ خیال۔ مغربی ایشیا میں امن، استحکام اور سیکیورٹی پر مشاورت۔ فیلڈ مارشل کا ایرانی وزیر خارجہ کے ہمراہ تہران کے مشق اسکوائر کا دورہ، تاریخی عمارت کا معائنہ۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں، تہران میں پاکستانی اعلیٰ حکام کی موجودگی فیصلہ کن مرحلے کی نشاندہی ہے۔ مذاکرات کا محور جنگ کے خاتمے پر ہے۔ ایران امریکہ مذاکرات میں پاکستان ہی ثالث ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں، ایران کے ساتھ معاہدے پر کام کر رہے ہیں، ڈیل نہ ہوئی تو پلان بی موجود ہے۔ امید ہے ایران کے ساتھ معاہدہ طے پا جائے گا۔ تہران کو معاہدے کے لیے فیصلہ کرنا ہے۔ یقین ہے ایران اپنے جوہری عزائم ترک کر دے گا۔ آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھول دیا جائے گا۔ ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ یورینیم افزودگی اور آبنائے ہرمز کے مسئلے کو حل کریں گے۔ ٹرمپ کو مطالبات ماننا پڑیں گے ورنہ جنگ کی دلدل میں مزید پھنس جائیں گے۔ جنگ جاری رکھنے سے امریکہ اور دنیا کو مزید مالی نقصان برداشت کرنا پڑے گا۔ ایرانی وزارت دفاع کے ترجمان بریگیڈیئر رضا طلائی نے کہا، امریکہ کے پاس ایرانی قوم کے حقوق تسلیم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ واشنگٹن نے تہران کے موقف کو تسلیم کرنے سے انکار کیا تو اسے مزید نتائج بھگتنا ہوں گے۔ ٹرمپ کی جانب سے امریکہ کے قومی مفادات کو نظر انداز کرنا، اسرائیل کے ساتھ صف بندی اور غرور پر مبنی رویہ امریکہ کو مزید جنگی دلدل میں دھکیل دے گا۔ امریکی صدر کو چاہیے ایران کی پیشکش اور تجویز کو قبول کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 4 روزہ دورے پر چین پہنچ گئے۔ ہینگیو ایئرپورٹ پر نائب گورنر، پاکستانی اور چینی سفیر نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم کا ہینگیو میں سی پیک فیز 2 کے تحت مشترکہ بزنس فورم میں شرکت شیڈول۔ ہینگیو میں سی پیک فیز 2 کے تحت مشترکہ بزنس فورم میں شرکت شیڈول۔ وزیر اعظم چائنا اکیڈمی آف ایگریکلچر سائنسز کا دورہ کریں گے۔ معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں کے تبادلے کی تقریب میں شرکت شیڈول۔ شہباز شریف بیجنگ میں چینی صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم لی چیانگ سے ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر اعظم پاک چین سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ پر تقریب میں شرکت کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال، وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ، وزیر آئی ٹی شزا فاطمہ خواجہ اور معاون خصوصی طارق فاطمی بھی وزیر اعظم کے ساتھ ہیں۔ امریکہ کی مذاکرات کے ساتھ ساتھ ایران پر حملے کی بھی تیاریاں۔ اسرائیل کے بن گوریان ایئرپورٹ پر بڑی تعداد میں امریکی جنگی طیارے تعینات۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کی خصوصی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی ایئرپورٹ پر مئی کے دوران 50 امریکی فوجی ری فیولنگ ٹینکر دیکھے گئے۔ رواں ہفتے جنگی طیاروں کی تعداد 52 ہو گئی۔ بن گوریان ایئرپورٹ اسرائیل کے سب سے زیادہ محفوظ مقامات میں شمار ہوتا ہے۔ بنوں میں پولیس اور سی ٹی ڈی کا مشترکہ آپریشن، 8 دہشت گرد ہلاک۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک پولیس اہلکار شہید، دوسرا زخمی۔ پولیس کے مطابق کارروائی کے دوران برآمد 10 کلو وزنی دیسی ساختہ بم ناکارہ بنا دیا گیا۔ دہشت گردوں کی نقل و حرکت اور ممکنہ ٹھکانوں کی نگرانی کے لیے جدید ڈرون سرویلنس اور ٹیکنالوجی کا استعمال۔ آئی جی ذوالفقار حمید کہتے ہیں، فتنہ الخوارج کے خلاف کارروائیاں پوری شدت کے ساتھ جاری رہیں گی۔ خیبر پختونخوا پولیس عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے فرنٹ لائن پر کھڑی ہے۔ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور بلاول بھٹو کا پولیس اور سی ٹی ڈی کو خراج تحسین۔ پنجاب میں بھی سی ٹی ڈی کی کارروائیاں، 13 دہشت گرد گرفتار۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 6 روپے 80 پیسے تک کمی کر دی۔ پیٹرول 6 روپے لیٹر سستا، نئی قیمت 403 روپے 78 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 6 روپے 80 پیسے لیٹر سستا، قیمت 402 روپے 78 پیسے ہو گئی۔ شہریوں نے پیٹرولیم قیمتوں میں کمی کو ناکافی قرار دے دیا۔ جس تناسب سے قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں اسی سے کمی کا مطالبہ۔ جب مہنگا کرتے ہیں تو 20-25 روپے 30 روپے مہنگا کرتے ہیں، جب سستا کر رہے ہیں تو یہ 5 روپے 3 روپے یا
6 रुपया सस्ता करे, ये तो कोई मतलब सस्ता करने के तरीका नहीं है ना। 100 रुपए महंगा करते, 80 रुपए महंगा करते, 60 रुपए महंगा करते, 6 रुपए सस्ता करके कोई एहसान किए हम पे। हुकूमत मजाक कर दी, ये मुतालबा कर दिए चीज सस्ता है, कम अज कम 100-150 रुपये वापस सस्ता है। वफाकी हुकूमत की बजट में ताजिर बरादरी की तजावीज़ शामिल करने की यकीन दहानी। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी से मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के वफ़द की मुलाकात। रिटेल और होलसेल के लिए रेगुलेटरी तजावीज़ का खाका पेश किया। टैक्स निज़ाम में रुकावटें दूर करने और इंतज़ामी मामलात आसान बनाने का मुतालिबा। वफ़द ने टैक्स कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाने और साजगार माहौल के लिए सिफारिशात पेश की। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी की आसान टैक्स स्कीम लाने की यकीन दहानी। कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ताजरों के मुतालिबात पर गौर करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का आइंदा बजट में 400 नए मंसूबे शामिल करने का फैसला। तरक्याती फंड्स का 80% जारी और 20% नए मंसूबों पर खर्च होगा। DI खान मोटरवे समेत मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए PPP मोड में जाने का फैसला। गुड गवर्नेंस मंसूबे तरक्याती और गैर तरक्याती बजट में शामिल किए जाएंगे। रवा माली साल 350 तरक्याती मंसूबे मुकम्मल हो जाएंगे। थ्रो फॉरवर्ड को 1500 अरब रुपए से कम रखने के लिए गैर ज़रूरी मंसूबे निकालने का फैसला। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने पंजाब से KP को गंदम की आज़ादाना नकलो हमल यकीनी बनाने के लिए वज़ीर आज़म से अपील कर दी। हमारा पाकिस्तान में किसी से नहीं दुनिया से मुकाबला है। सिंध हुकूमत ने तमाम बड़े तरक्याती प्रोजेक्ट दिए। थर से कोयला निकालने के लिए $1 अरब खर्च किए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची में शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह कर दिया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का हैदराबाद में तकरीब से खिताब। कहा दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट सिंध में जारी है। खवातीन को मेरिट पर पिंक स्कूटीज मुफ्त तकसीम कर रहे हैं। पूरी दुनिया में साइबर नाइफ के 11 अस्पताल हैं। सिंध में पाकिस्तान भर के साइबर नाइफ मरीजों का मुफ्त इलाज हो रहा है। विफाक ने ऑटिज्म सेंटर बनाने के लिए सिंध से मुआवनत तलब की। कोकेन डीलर अनमोल पिंकी मुआशरे में मुनशियात का जहर घोल रही थी। सिंध भर में मुनशियात फिरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम जारी। उम्मीदवार वोटर्स को कायल करने में मसरूफ। स्कर्दू के 4, गांचे के 3 और बल्तिस्तान डिवीजन के 9 इंतखाबी हलकों में गहमा गहमी। साबिक गवर्नर राजा जलाल, अकबर ताबान, राजा जक्रिया और तौकीर मेहदी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली इंतखाबात के लिए पोलिंग 7 जून को होगी। अदाकारा मोमिना इकबाल और MPA साकिब चद्दड़ में कानूनी जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। अदाकारा ने MPA के खिलाफ थाना चौक में दरखास्त दे दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि साकिब चद्दड़ ने 2022 में शादी की पेशकश की। उसकी बीवी सुमेरा ने संगीन नताइज की धमकियां दी। साकिब चद्दड़ की पहले से 2 शादियों का इल्म हुआ तो मोमिना ने शादी करने से इनकार कर दिया, जिस पर MPA ने जान से मारने की धमकियां दी। AI तस्वीर और वीडियो से ब्लैकमेल करने की कोशिश की। साकिब चद्दड़ ने अदाकारा के मंगेतर हमजा के खिलाफ थाना भवाना में झूठा मुकदमा भी दर्ज कराया। साकिब चद्दड़, उनकी अहलिया सुमेरा और दीगर सहूलतकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इंसाफ फराहम करने की इस्तदा। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए खूबसूरत जानवरों की कुर्बानी का मिशन। मवेशी मंडियों में एक से बढ़कर एक जानवर ने दिल मोह लिए। कराची में 2 मन वजनी दुम्बे मुन्ना की धूम। मालिक ने 3 लाख रुपए मांग लिए। पेशावर के GT रोड पर जगह जगह ऊंटों की छोटी मंडियां सज गईं। बलोचिस्तान के इलाके भाग नाड़ी के बैल भी अपनी खूबसूरती के बायस पूरे मुल्क में बेहद पसंद किए जाते हैं। मुल्तान में 8 मन वजनी स्याह बैल कालू जानी के चर्चे। डिमांड 10 लाख। गाहक ने 6.5 लाख रुपए कीमत लगा दी। फैसलाबाद की ज़रई यूनिवर्सिटी में मुकाबला हुस्न जीतने वाले खूबसूरत बकरे चांद और शहनशाह भी ईद पर कुर्बान कर दिए जाएंगे। ईद के मौके पर कौमी शाहराहों पर सफर करने वालों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी। खबरदार, होशियार, कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें गली मोहल्लों में फेंकने वालों को 50,000 रुपए जुर्माना होगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। ममनुआ मकामात की निगरानी के लिए स्क्वाड तश्कील। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ईद उल अज़हा पर सफाई इंतजामात पर इजलास। ब्रीफिंग दी गई। सुथरा पंजाब अमला डोर टू डोर कलेक्शन करेगा।
वजीर आला मरियम नवाज का पंजाब भर में सफाई बरकरार रखने का हुक्म। वजीर इत्तलात अस्मा बुखारी और वजीर बल्दियात ज़ीशान रफीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ईद पर आलाइशें ठिकाने लगाने के लिए खुसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं। सफाई सुथराई यकीनी बनाने के लिए शहरियों को भी अपना किरदार अदा करना होगा। इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में मौसम गर्म। 4 सद्दा में आंधी से मकान की छत गिर गई, 3 बच्चे जाँ बहक। रावलपिंडी, जेहलम, चकवाल, अटक, मरी, गलियात में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। सियालकोट, गुजरांवाला, खुशाब में बारिश की पेशगोई। चित्राल, बुनेर, कोहाट, एबटाबाद, पेशावर, सवाबी में मतला अबर आलूद। दीर, सवात, मालम जबा, कोहिस्तान, बाजोड़, कालाब में बारिश का इम्कान। मर्दान, मालाकंड, पारा चिनार, कुरुम और वजीरिस्तान में बारिश मुतवक्के।